Yes, good morning to all ma. Now today we are going to discuss one important definition ma. It is in our title name also available, integral domain ma. This is one of the dominating definition in this total chapter ma, right? That is integral domain. Definition of integral domain. Yes, once see its definition ma. Let R comma plus comma dot is a ring ma, then this ring is said to be integral domain if it can extra satisfies few conditions ma. Condition number 1 is R comma dot is commutative. According to second binary operator it should be what ma? Commutative. Second condition is R has unity. Unity element must exist in that ring R ma, that is second condition. And third condition is R has no zero divisors. R has no zero divisors, ring without zero divisors. Then this ring is said to be an integral domain. Once again I am repeating. A ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain if R comma dot is commutative, R has unity and R has no zero divisors. Otherwise this total thing simply you can define like this ma. A commutative ring with unity without zero divisors is called as an integral domain. A commutative ring with unity without zero divisors is called as an integral domain. Like the simple way you can remember. What is that? A commutative ring with unity without zero divisors is called as an integral domain. This is the definition of integral domain, right? అంటే ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాలంటే ఫస్ట్ రింగ్ అవ్వాలి, తర్వాత సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్తో కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ యూనిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. Such ring is called as an integral domain, right? Ika now let us see a few examples here. Konni examples chuddam. Is it z comma plus comma dot is an integral domain or not? ఇంతకు ముందే మనం వర్క్ చేసినామండి. Z comma plus comma dot is a commutative ring with unity. Unity is 1 and it has no zero divisors, so that it is integral domain. In the similar way, q comma plus comma dot, q is set of all rational numbers. It is also a commutative ring with unity without zero divisors, so that it is integral domain. In the similar way, real number set R comma plus comma dot is also what ma? A commutative ring with unity without zero divisors ma. Now all these are what ma? Integral domains. Then integral domain is simple ga ID అని రాస్తాను, but in the examination you must write complete name, don't write ID. నేను షార్ట్ కట్ గా రాస్తున్నాను, ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. All these are integral domain. Few examples of integral domains, right? Ika now let us go to second example. Is it 2z comma plus comma dot is integral domain or not? 2z comma plus comma dot means ring of even integers. Basically it is a ring. మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గా వర్క్ చేసినాం ఈ రింగ్ థియరీలో. ఇది రింగ్ అవుతుందమ్మా, రైట్? And is it a commutative ring or not? It is a commutative ring or not? Yes, it is a commutative ring అని కూడా ప్రూవ్ చేసినాం, but it has no zero divisors, right? I mean it has no unity, sorry, it has no zero divisors, no problem at all, but it has unity. Is it unity exist ma? No. 2z comma plus comma dot is not containing unity. Unity ante 1 ma. Is it 1 belongs to 2z? No, 1 is not in 2z ma, so that it is not integral domain. Reason is what ma? This has no unity. మిగతావన్నీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, commutative ring and it has no zero divisors, no problem at all, but it has no unity ma. That means unity is not exist in this ma, so that it is not integral domain ma, right? Third example ma, example number 3 I am taking ma. If we can take R is the ring of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers, then is it integral domain or not ma? Integral domain అవుతుందా కాదా?
it is not integral domain. R is not integral domain due to the following reasons. One reason is it has zero divisors, right? Zero divisors as well as commutative property under multiplication not exist. ఈ రెండు ఫెయిల్ అవుతామండి. ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. దీనికి జీరో డివైజర్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్లో చూపించినాను. 1 మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 0 0 0 0 1 ఒకటి చూపిస్తే చాలు జీరో డివైజర్. ఇది జీరో డివైజర్, ఇది జీరో డివైజర్ ఏమో, రైట్? 1 1 0 0 0 నెక్స్ట్ వాట్ మా 0 0 0 1. దీస్ ఆర్ జీరో డివైజర్స్. జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలమ్మా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఈ రీజన్తో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు అని చెప్పొచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్యూటేటివ్. మనం క్లియర్ నోట్గా కూడా రాసినాం. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్. కామ్యుటేటివ్ రింగ్ కూడా కాదు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్, రైట్? ఇవి ఇన్ఫైనెట్లో ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ మా. కొన్ని ఫైనెట్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా, రైట్? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 ఐఎమ్ టేకింగ్ మా. Z2 comma plus comma dot is integral domain or not? First look ma, is it Z2 comma plus comma dot is a commutative ring or not? Yes. Unity 1 should be in Z2. Z2 అంటే ఏంటమ్మా సెట్ 0 comma 1 కదా, అడిషన్ మాడిలో 2 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 2. దిస్ ఇస్ Z2 సెట్ మా, రైట్? 1 యూనిటీ ఎగ్జిస్ట్ అయిందా లేదమ్మా? ఇట్ హ్యాస్ యూనిటీ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో చూసినామమ్మా. సో దట్ ఇట్ ఈస్ an integral domain. ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది, రైట్? లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. Z3 కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఆర్ నాట్? Z3 అంటే ఏంటమ్మా? సెట్ 0 1 2 అడిషన్ మాడిలో 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో 3. అమ్మ ఇంతకుముందే మనం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ చేసినాం. Zm కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ వాట్ మా? ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. హియర్ m వాల్యూ ఈజ్ 3. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ మా, రైట్? అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. మీరు కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేసి చూడండి, జీరో డివైజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్ మా? ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఈజ్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మా. నెక్స్ట్ 6th ఎగ్జాంపుల్ మా, రైట్? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామమ్మా. లెట్ us go for Z4 కామా ప్లస్ కామా డాట్ మా. ఈజ్ ఇట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ మా. యూనిటీ కూడా ఉంటుంది 1, బట్ జీరో డివైజర్ షుడ్ బి దేర్ 2. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం నో జీరో డివైజర్ డెఫినేషన్ దగ్గర 2 ఈజ్ జీరో డివైజర్ ఆఫ్ దిస్ మా. Z4లో జీరో డివైజర్ 2 ఉంది కదమ్మా. సో దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. రీజన్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ జీరో డివైజర్స్, రైట్? లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో త్రూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ మా. Z6 కామా ప్లస్ కామా డాట్. For Z6 2 3 4 are zero divisors. Zero divisors ఉంటే చాలు, ఇట్ నెవర్ బి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మా. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. రీజన్ ఈజ్ వాట్ మా? దీస్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి ట్రూ బట్ దిస్ ఫెయిల్స్. ఒకటి ఫెయిల్ అయినా చాలు, యు సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మా. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మా. ఇలా మనం ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చమ్మా. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, Z2 Z3 లైక్ దిస్. Z5 కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. మీరు కావాలంటే వెరిఫై చేసుకోండి డెఫినేషన్. అలాగే Z7 కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. ఇందులో ఒక చిన్న మీకు లాజికల్ రిలేషన్ ఇస్తానమ్మా, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకున్నా ఇలాంటి వాటిలో ఏవి జీరో డివైజర్, ఏవి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్స్ అయితే అవి ఏవి కాదు అని మనం గెస్ చేయవచ్చు. అమ్మ ఇప్పుడు చెప్పే నోటు ఫర్దర్లో మనం వర్క్ చేస్తాము, థీరంలో ప్రూవ్ చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ మనకు అవసరం ఉంది కాబట్టి అది కండిషన్గా ప్రొసీడ్ అవుతున్నానండి, నోట్గా ప్రొసీడ్ అవుతున్నామ్మా. దట్ నోట్ ఈస్ యు నో ZP సెట్ మా. వాట్ ఈస్ దట్? 0 1 2 సో ఆన్ P-1. ఎంకి బదులు P ఉందమ్మా. అకార్డింగ్ టు అడిషన్ మాడిలో P, మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో P మా. అకార్డింగ్ టు అడిషన్ మాడిలో P, మల్టిప్లికేషన్ మాడిలో P ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ if P is prime number. Suppose P prime number అయ్యింది అనుకోండి 100%, this ZP comma plus comma dot is what ma? Integral domain. ZP comma plus comma dot, simple way ma, is an integral domain if P is prime number. If P is not prime number then it is not integral domain. ఇక్కడ P అనేది 4 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఇది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. P = 6 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కాదు. P = 2 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది.
p ఈక్వల్ టు 3 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. p ఈక్వల్ టు 5 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. p ఈక్వల్ టు 7 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవుతుంది. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకున్నా మీరు ఇంటిగ్రల్ డొమైన్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చమ్మా. అర్థమైందా? ZP కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇఫ్ p ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ బేసిక్ డెఫినేషన్ వేమా, రైట్? ఎస్, నౌ లెట్ us see థీరం నెంబర్ 2 హియర్ మా. ఇక్కడ కూడా మార్క్ చేయట్లేదు, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థీరం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మరి నేను రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని ఇస్తాను, బట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, సమ్ టైమ్స్ వచ్చింది ఎగ్జామినేషన్లో, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్, then prove that R has no zero divisors if and only if cancellation loss holds in R. దిస్ ఈజ్ యువర్ థీరమ్. ఇప్పుడు థీరం నెంబర్ 2 థీరం నెంబర్ 3లో కూడా ఇదే ప్రూఫ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇది వర్క్ చేసినానంటే థీరం నెంబర్ 3 కూడా యూజ్ అవుతుందమ్మా, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్, దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్. ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాము, ఇఫ్ పార్ట్, ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్. ఇఫ్ పార్ట్ కేస్ 1గా వర్క్ చేద్దామమ్మా, ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ కేస్ 2గా వర్క్ చేద్దామమ్మా. ఫర్ బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ ఈజ్ కామన్ వర్క్. ఫస్ట్ కేస్ 1 స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇఫ్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్, యూ మస్ట్ షో దట్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్. ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సపోజ్ ఎక్కడన్నా a ఇంటూ b ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందంటే డైరెక్ట్లీ కెన్ టేక్ వాట్ మా, ఎయిదర్ a ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ b ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్, రైట్? అది ఇచ్చిన కండిషన్. కేస్ 2 మా, వెనెవర్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్ మీన్స్ వెనెవర్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఆర్. Cancellation loss means two available, left cancellation law, right cancellation law. Cancellation loss అంటే ఏమీ లేదమ్మా, if a into b equal to a into c implies b equal to c, left cancellation law మా, ఇది LCL అంటాము, రైట్? అలాగే b into a is equal to c into a implies b equal to c. This is called as right cancellation law మా. అమ్మ మనకు జనరల్గా ab ఈక్వల్ టు ఏస్ అయితే ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తాం మన జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్లో, బట్ మన ఆల్జీబ్రిక్ కండిషన్స్లో అలా చేయడానికి వీల్లేదు. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఇది ఈక్వల్ టు ఇది అయినప్పుడు కంపల్సరీ b ఈక్వల్ టు c కావాలి అని రూల్ లేదు, అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు. ఎక్కడ? మన బేసిక్ ఆల్జీబ్రాయిక్ రిలేషన్స్లో. అందుకే మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. వెన్ ఎవర్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్, టేక్ దిస్ కండిషన్ అండ్ ప్రూవ్ దిస్, టేక్ దిస్ కండిషన్ అండ్ ప్రూవ్ దిస్, సో దట్ యు గెట్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్. దట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ కేస్. బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రైట్ కామన్ ఏరియా ఫర్ బోత్ కేసెస్ మా. వాట్ ఈస్ దట్ కామన్ ఏరియా మా? In the statement they are giving that r comma plus comma dot is a ring. Yes, you can now take case 1 ma. Case 1 work start చేద్దాం. What is that case ma? ఆ కేస్ ఏంటమ్మా? If r has no zero divisors, దీని మీనింగ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. Then we have to show that cancellation loss holds in R. Cancellation loss holds or exist, whatever it may be, holds in R. This we have to show. ఇది మనం చేయాలమ్మా, రైట్? ఫర్ దట్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్ అంటే రెండు చూపించాలి, లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా, రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా. అంటే ఇది తీసుకోండి, ఇది ప్రూవ్ చేయండి, లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్లా ఆ ఒక కేసు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది తీసుకోండి, ఇది ప్రూవ్ చేయండి, రైట్ క్యాన్సలేషన్లా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది తీసుకుందామమ్మా. కన్సిడర్ a ఇంటూ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ c ఫర్ a కామా b కామా c బిలాంగింగ్స్ టు r, రైట్? ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ టేక్ దిస్ ac టు అదర్ సైడ్. Then this you can write as what ma? AB minus AC is equal to 0, right? According to left distributive law in ring R ma, take common, this left A common తీయండి. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొద్దు, మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ యూస్ చేస్తున్నట్టు.
నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా, బట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ వీఆర్ యూజింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్. లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా యూజ్ చేస్తే దీన్ని ఇలా రాయగలుగుతాము, రైట్? హియర్ ఐ వాంట్ యూస్ యువర్ గివెన్ కండిషన్. ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. అమ్మ ఇది ఏ అనుకుందాం, ఇది మొత్తం బి అనుకుందాం. హియర్ వీ గాట్ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్. దెన్ ఐదర్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ బి ఈక్వల్ టు 0, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఒక్కసారి కండిషన్ చూడండి. ఏ ఇంటూ బి, ఏబి ఈక్వల్ టు ఏసీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను? ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటాను. ఎందుకు? సపోజ్ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 0 ఈక్వల్ టు 0, నథింగ్ టు ప్రూవ్. అందుకే ఇక్కడ ఏ నాట్ 0, బీసీ ఆర్ ఎనీ 0 ఆర్ నాట్ 0, వట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లీవ్ ఇట్ మా. ఏ ఒకటి ఏమనుకుంటున్నా నేను? నాన్ 0 అని తీసుకుని వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు నో జీరో డివైజర్స్ కండిషన్, వెన్ ఎవర్ దిస్ ఇంటూ దిస్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ either this is 0 or this is 0. Means here either a equal to 0 or b minus c equal to 0. Since reason is what ma? R has no zero divisors. R కి జీరో డివైజర్స్ లేవు కాబట్టి దిస్ ఇంటూ దిస్ x ఇంటూ y ఈక్వల్ టు 0 అయిందంటే ఐదర్ x ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ y ఈక్వల్ టు 0, అదే రాస్తాం. బట్ ఆల్రెడీ యూ నో ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 హియర్. ఏ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే నథింగ్ టు ప్రూవ్ అన్నాను. ఇక్కడ 0 ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది కాబట్టి మనం చేయడానికి ఏముండదు. అందుకే ఏ నాట్ 0నే తీసుకోవాలి కంపల్సరీ. హియర్ ఏ నాన్ 0 అయ్యిందంటే ఇది పాసిబుల్ కాలేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి 100% పాసిబుల్ కావాలి. ఇది పాసిబుల్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ కండిషన్? దిస్, దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ b minus c equal to 0 since a is not equal to 0. ఇక్కడ either ఆర్ కండిషన్ కాబట్టి either this or this కావాలి. ఇది కాలేదంటే 100% ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది కదా, రైట్? నౌ టేక్ c on to other side ma. Then b should equal to what ma? c or not. Whenever ab equal to ac, we proved b equal to c ma. Is it completes your left cancellation law or not? Clearly I am writing which completes left cancellation law. నెక్స్ట్ గో ఫర్ రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం మనం? రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా వర్క్ చేద్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా అమ్మా? రైట్, లేదు అంటే మీరు సెపరేట్గా కండిషన్ చేసిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అయినా పర్వాలేదు. ఇలా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇలా మళ్ళీ రాయకుండా ఇక్కడ రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా అని ప్రొసీడ్ అవుతుంది ఇదే కేసులో. ఇన్ కేస్ 1 ఓన్లీ కన్సిడర్ b ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ఇంటూ ఏ ఫర్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, b కామా c బిలాంగ్స్ టు r. సేమ్ వర్క్ రైట్ సైడ్ చేయాలమ్మా, రైట్? ఇదే టైప్ వర్క్ మనం ఏం చేయాలి? యూ మస్ట్ గో ఆన్ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ వర్క్ చేస్తే చాలు, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, అగైన్ టేక్ దిస్ వన్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. దెన్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ వాట్ మా? ba minus ca is equal to 0. This we can write as b minus c into a equal to 0 according to right distributive law. Again r has no zero divisors. Whenever this into this equal to 0 means either this is 0 or this is 0. From this you can write either b minus c equal to 0 or a equal to 0. Reason is what ma? Since r has no zero divisors, that is the reason here, right? But again we know a is not equal to 0 ma, so that b minus c must be 0. This implies b minus c 100% 0 since a is not equal to 0 due to this reason. Now take c onto other side ma. Now we got b is equal to c, that's all. Whenever ba equal to ca we proved b equal to c. That completes right cancellation law. అంటే ఇది క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు దాని మీనింగ్. ఇక్కడ కూడా ఇది క్యాన్సల్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్లో b ఈక్వల్ టు c వస్తుంది. అందుకే లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా కంప్లీటెడ్ అన్నానమ్మా. నా వి సే క్యాన్సలేషన్ లాస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఆర్. హెన్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాయొచ్చమ్మా, క్యాన్సలేషన్ లాస్ holds in R. This is about your case number 1. ఇప్పటివరకు జస్ట్ ఏమైంది మనకి? కేస్ 1 అయింది. అంటే ఇఫ్ పార్ట్ వర్క్ చేస్తామమ్మ. ఇక నా లెట్ us come on to only if part. కేస్ నెంబర్ 2 వర్క్ చేద్దామమ్మ. వాట్ ఈస్ దట్ కేస్ 2 పార్ట్ మా? కేస్ 2 స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్ క్యాన్సలేషన్ లాస్ holds in R, then we have to show that
R has no zero divisors. Right? Whenever cancellation laws means left cancellation law, right cancellation law can exist, then we have to show R has no zero divisors. అంటే ఇక్కడ మన క్యాన్సలేషన్ లాస్ ఇన్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఇచ్చినారమ్మ, దాన్ని యూస్ చేస్తూ ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. బట్ వెన్ డు యూ సే ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ మా? ఎప్పుడు ఆర్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ అంటామమ్మా? లెట్ us consider that a into b equal to 0 for a comma b belongs to R ma. Using this, if you can show either a equal to 0 or b equal to 0, then you say R has no zero divisors. ఇందులో కూడా మళ్ళీ రెండు కేసెస్ చేస్తానండి. ఒక కేసులో a into b equal to 0, I want to take a not equal to 0 and b is any element. Then I can show, I want to take a is not equal to 0. Using this, I can show b equal to 0. That is one case ma. In the other case, again take a b equal to 0 and b is not equal to 0 and a is any element ma. Using that, if you can show a equal to 0 ma, you say whenever a b equal to 0, either a equal to 0 or b equal to 0, then you say R has no zero divisors. అర్థమైందా లేదమ్మా? అంటే ఒకసారి ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటాము, బి 0 అని చూపిస్తాము. ఒకసారి బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటాము, ఏ 0 అని చూపిస్తాము. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెనెవర్ ఏ బి ఈజ్ 0, either ఏ ఈజ్ 0 ఆర్ బి ఈజ్ 0 మా. అదే వర్క్ చేస్తున్నానమ్మా. ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నామ్మా. డ్యూ టు దట్ రీజన్ మా, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ లైక్ దిస్ మా. a into b is equal to, is it possible to write a into 0 or not? a into 0 is 0 or not? ఇప్పుడు ఇక ఆల్రెడీ క్యాన్సలేషన్ లాస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతామన్నారు కదా, యూజ్ లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా మా. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి, బై లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా, ఎందుకంటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతామన్నారు కాబట్టి మనం యూజ్ చేయవచ్చు. వీ గెట్ బై యూజింగ్ లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా, వీ గెట్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, b ఈక్వల్ టు 0. సరిపోయిందా? whenever ab equal to 0 and a is not equal to 0, we proved b equal to 0. In the similar way, in the next step ma, let us take a into b equal to 0 for b is not equal to 0 and a belongs to R ma. Using this, you must show a equal to 0 ma. మళ్ళీ ఇక్కడ సిమిలర్ వర్క్ చేస్తున్నాను. a into b equal to, I am going to write this as 0 into b. Any problem? 0 into b is 0 na? అంటే 0 ని 0 into b గా రాస్తున్నాను. Now use right cancellation law ma. By using right cancellation law, we get, ఏమొస్తుందమ్మా మనకి, a is equal to 0. అంటే రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా యూస్ చేసినామంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మనకు ఈ b క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టు. యూ గాట్ a ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి, whenever ab equal to 0, we proved either a equal to 0 or b equal to 0. From this, what do you say ma? R has no zero divisors. Clearly I am writing ma. That is, for a into b equal to 0 implies either a equal to 0 or b equal to 0. Hence, R has no zero divisors. R has no zero divisors. This completes your theorem number 2, right? Yes. Now see theorem number 3 ma. This is also important theorem. If R is a commutative ring with unity, then prove that R is an integral domain. R is an integral domain if and only if cancellation loss holds in R. This is your new statement now. If R is a commutative ring with unity, then prove that R is an integral domain if and only if cancellation loss holds in R.
అంటే ఆర్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయిందంటే దాంట్లో క్యాన్సలేషన్ లాస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, బోత్ క్యాన్సలేషన్ లాస్, ఈ ప్రాపర్టీ మీనింగ్. అలాగే ఆర్ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అవుతూ క్యాన్సలేషన్ లాస్ ఎగ్జిస్ట్ అయినా వెంట 100% దట్ బికమ్స్ వాట్ మా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్. అంటే ఈ టోటల్ స్టేట్మెంట్ ప్రాపర్టీ మీనింగ్ ఈజ్ దట్ మా. But here you have to show that condition. Here again we have two areas, if part and only if part ma. For both conditions common area is what ma? R is a commutative ring with unity. First I am going to write that common area ma. Given that R is a commutative ring with unity, right? ఇక now I am doing case 1 as if part. If part ని case 1 గా వర్క్ చేస్తున్నాను. What is that? If R is an integral domain, you know definition of integral domain, a commutative ring with unity without zero divisors is called as integral domain. If R is an integral domain, then we have to show that cancellation loss holds in R. అంటే both cancellation loss exist అవుతావని చూపించాలి. లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా అండ్ రైట్ క్యాన్సలేషన్ లా. Cancellation loss holds in R, same like your previous theorem, right? That is your case 1. ఇక్కడ R ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయ్యిందంటే R has no zero divisors కదా. Already in the previous theorem in case 1, whenever R has no zero divisors, we proved cancellation loss holds in R na. That similar work here you have to do. అదే వర్క్ చేయాలమ్మా, రైట్? అంటే ఏంటి, ఇందులో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ క్యాన్సలేషన్ లా చూపిస్తాను. ఫర్ దట్ కన్సిడర్ A into B is equal to A into C for A is not equal to 0 comma B comma C belongs to R. Using this let us show B equal to C. That completes left cancellation law. ఇంతకు ముందు థీరం వర్కేనమ్మా. Let us take this one to left side, then this is what ma? AB minus AC equal to 0, right? Again use left distributive law. A into B minus C equal to 0. But in the statement they given R is integral domain means R has no zero divisors. Whenever R has no zero divisors, if A into B equal to 0 means either A is 0 or B is 0. But A is not equal to 0, so that B minus C must be 0. Adhe rastunnanu. This implies either A equal to 0 or B minus C equal to 0 since R has no zero divisors. అమ్మ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయినా కూడా మనం ఏది యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాపర్టీ రాయండి. జనరల్గా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనగానే మనం స్ట్రెస్ చేయాల్సింది నో జీరో డివైజర్స్ కండిషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడైనా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చినా మనం జనరల్గా ప్రూవ్ చేయాల్సింది నో జీరో డివైజర్సే. ఎక్కడైనా ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ యూస్ చేయాల్సి వచ్చినా దాంట్లో యూస్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, నో జీరో డివైజర్స్ కండిషనే. అది డామినేటింగ్ కండిషన్. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనగానే వితౌట్ జీరో డివైజర్స్ అనేది గుర్తుకు రావాలమ్మా, రైట్? అకార్డింగ్ టు దట్ వెనెవర్ దిస్ ఇంటూ దిస్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ ఐదర్ దిస్ ఈజ్ 0 ఆర్ దిస్ ఈజ్ 0. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ వాట్ మా? B minus C equal to 0. This implies B minus C equal to 0 since A is not equal to 0, right? Now from this you say B is equal to C, which completes left cancellation law or not now? Which completes, clear rastunna, left cancellation law. ఇలాగే let us go for right cancellation law. Right cancellation law వర్క్ చేద్దామమ్మా. What is that ma? Again consider this result ma, right? Consider B into, అంటే ఇప్పుడు రివర్స్ రాద్దాం. B into A is equal to C into A for A is not equal to 0 comma B comma C belongs to R ma, right? Again take this one to left side, then BA minus CA is equal to 0. By using right distributive law, this you can write as B minus C into A equal to 0. Again R is integral domain means R has no zero divisors. Use that condition here ma. With that condition we get either B minus C equal to 0 or A equal to 0. Reason is what ma? R has no zero divisors, right? But already we taken A is not equal to 0 ma. Then B minus C must be 0. This implies B minus C equal to 0 since A never be equal to 0, right? From this you say C take on to other side, B is equal to C. That's all.
which completes right cancellation law. Now here final conclusion for this case you can write. Hence, cancellation laws holds in R. This completes your if part work. Idi mana if part andi, right? Like this, let us go for only if part, which we are doing as case number 2. ఇప్పుడు ఇక ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ వర్క్ కూడా ప్రొసీడ్ అయిదామండి. వన్స్ గో టు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ మా. ఒక్కసారి ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్కి స్టేట్మెంట్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యువర్ ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ మా, కేస్ 1 స్టేట్మెంట్ మా. If cancellation loss holds in R, then we have to show that R is an integral domain. That is your work ma, right? Clearly I am writing. Case 2 is what ma? If cancellation loss holds in R, then we have to show that R is an integral domain, right? But already we know in the common area R is what ma? A commutative ring with unity. Already R ikkada commutative ring with unity అని వాడు ఇచ్చేసినాడమ్మా. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రాగా ఏం వర్క్ చేయాలి? Just it is sufficient to show that R has no zero divisors. R commutative ring ayindi and it has unity ma. Then simply to prove integral domain, it is sufficient to show that R has no zero divisors. Ade ikkada work chestunanandi. Clearly I am writing that word also. For this, it is sufficient to prove that R has, ఇక్కడ రాస్తాను, R has no zero divisors. If you can do this, that completes your total work ma. But when do you say R has no zero divisors ma? Whenever A into B equal to 0, either A equal to 0 or B equal to 0. In the first case ma, I want to consider here A into B equal to 0 for A is not equal to 0 and B, both are elements of R. Using that I want to show B equal to 0 here, right? Okay, ఇది తీసుకుందామండి and A not equal to 0 అంటున్నాం, right? Again this I am writing A into B equal to I am going to write as A into 0. Already the given cancellation loss holds in R. Now use a left cancellation law. With that you can cancel these two things. అలా చేయొద్దు, మీకు చూపిస్తున్నాను, ఇక్కడ రాయాలి. By using left cancellation law, what we get ma? We have B is equal to 0. Okay, oka part complete ayindamma, right? In the similar way, go for other area ma. Consider AB equal to 0 for B is not equal to 0 and A belongs to R ma. Using this, I want to show A is equal to 0 ma, right? For that again, this relation I am going to write as A into B is equal to 0 into B. Any problem is there? A into B ni 0 into B ga rastunnamma. Use right cancellation law ma. By using right cancellation law, we get A is equal to 0, right? ఇప్పుడు ఒకసారి కండిషన్ చూడండి అమ్మా. Whenever A into B equal to 0 ma, either A equal to 0 or B equal to 0. Now we say R has no zero divisors. Clearly I am writing, that is for A into B equal to 0 implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. Therefore R has no zero divisors. That's all.
Initially R is a commutative ring with unity, and we got R has no zero divisors now. Hence, is it R is an integral domain or not? Hence, R is an integral domain. This completes your theorem number 3 now, right? This is also, I said, important theorem for you.